नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्णोत्तराय गोपाल विजय गोपाल हरे कृष्ण मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारकमत्भाग्या मदानंदा नमस्ते श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदम 12 अध्याय श्लोकम 10। हरे कृष्ण स्क्रीन കാണല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാം രുചി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहत् यतसच्छीवमचीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहत् यतसच्छीवमचीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् नमो भगवते वासुदेवाय देवाय एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहत् तच्चीवमचीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहत् यत् असच्चीवमचीवनं मन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहत् यत्
एवं असच्च सज्जीवन जीवनं न्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि द्वितीयम् ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ അത് ഏവം ദൃശം സ്ഥൂല മണോർ ബൃഹത് അസച്ച് അസച്ച സജ്ജീവനമാതി. അത് മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീടൊക്കെ കട്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂട്ടക്ഷരായിട്ട് എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏവം കൃശം സ്ഥൂല മണോർ ബൃഹത് അസച്ച സജ്ജീവന ജീവമന്യ ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയ കർമ്മ നാംനാ ജയാവേഹി ദ്വിതീയം. ഓക്കെ, ഒരാളെ അയച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् असत् सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशय कालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. सुवर्णप्रभा माताजी चलो। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. अलसलशाजी माताजी चलो। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. विद्यानारायण माताजी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुबृहद्य असच्च सज्जीवमजीवमन्यं द्रव्यस्वभावाशय कालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. निर्मला माताजी चलो। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सीतारामन माताजी चलो। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् अधस्सच्च जीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशय कालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. पंकजाक्षी माताजी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृष्णं स्थूलमनुर्बृहत् असच्च अजीवमन्य द्रव्यस्वभावशयकालकर्म नाम्नां जयवेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् असत्सजीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. शारदा श्री उपासना देवी दस. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशस्थूलमनुबृहत् यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशय कालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। हरे कृष्ण. हरे. उषा नायर माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.
ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണോർബൃഹദ്യത് സച്ച സജീവമജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണോർബൃഹദ്യദച്ച അസച്ച സജീവമജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണോ ബൃഹദ്യ അസച്ച സച്ച സഞ്ജീവമജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണുർബൃഹദ്യത് അസച്ച സജീവമജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ അനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണോർബൃഹദ്യ ദശ സജീവമജീവമന്യത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണുർബൃഹദ്യ അസച്ച സജീവമജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണുർബൃഹദ്യത് അസത് സജ്ജ സജീവമജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണുർബൃഹദ്യത് അസത് സജീവം അജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗായത്രി ബശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണുർബൃഹദ്യത് അസച്ച സ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണുർബൃഹദ്യത് അസജ്ജ സജ്ജീവമജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃശം സ്ഥൂലമണുർബൃഹദ്യ അസച്ച സജ്ജീവമജീവമന്യത് ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയകാലകർമ്മ നാമ്നാ ജയാവേഹി കൃതം ദ്വിതീയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
एवं कृशस्तूलमनुर्बृहत्या असत्य सजीवमजीवमन्येत् स्वभावाशयकालकर्मा नाम्ना जयाते द्वितीयम् हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत्या दशच्च सजीवमजीवमन्यत् द्रव्य स्वभावशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुबृहत् यत् असच्च सजीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। गीता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। चित्रा जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् असच्च सज्जीव अजीवमन्यत् दिव्य स्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विजय जी माता जी चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत् यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् दिव्यस्वभावाशयकालकर्मा नाम्ना जया वेदि कृतं द्वितीयम् हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പറ്റുന്ന ഭാഗം നോക്കാം. ഈ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥവും ആത്യന്തികവുമായ അസ്തിത്വമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹ്രസ്വത, വ്യത്യസ്തതകൾ, സ്ഥൂലത, ശുഷ്കത, ചെറുത്, വലുത്, ഫലം, കാരണം, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ മുതലായവ ഭാവനകളാണ്. അവയെല്ലാം മണ്ണിനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നങ്ങളായ കലങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അവയ്ക്ക് വിവിധ നാമങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. വസ്തു, പ്രകൃതി, പ്രവണത, കാലം, കർമ്മം എന്നിവകളാൽ വിഭിന്നതകൾ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട യാന്ത്രികമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവയെല്ലാം എന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ താൽക്കാലിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും വിവിധ പരിസ്ഥിതികൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർമ്മങ്ങളും പ്രതികർമ്മങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 3:27 വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായ ആവരണ നിമിത്തം ജീവസത്തെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സൃഷ്ടികളിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇവയെല്ലാം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിലൂടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സ്വാഭാവികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തിക കാരണം പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയാണ്. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അദ്ദേഹം എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാണ്, ആത്യന്തിക കാരണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഏവം സർവം തഥാ പ്രകൃത്വയേ കൽപ്പിതം വിഷ്ണുരന്യതേവം പ്രകൃത്യാധാര സ്വയം അനന്യദാരോ വിഷ്ണുരേവ അത് സർവ ശബ്ദാബ്ജ തസ്മിനേവ. വാസ്തവത്തിൽ മൂലകാരണം വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അജ്ഞത മൂലം പദാർത്ഥമാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണമെന്ന്
ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു. രാജാഗോപ്താശ്രയോ ഭൂമി ശരണം ചേതി ലൗകിക വ്യവഹാരവന്ന തത്സത്യം തയോർ ബ്രഹ്മാശ്രീ വിഭു. കാര്യങ്ങൾ ക്ഷണികങ്ങളായ അഥവാ ബാഹ്യമായ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് പരമാർത്ഥമല്ല. എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകനും ആശ്രയവും ബ്രഹ്മം പരമോന്നതനാകുന്നു, രാജാവല്ല. ഗോപ്ത്രീജതസ്യ പ്രകൃതിസ്തസ്യ വിഷ്ണു സ്വയം പ്രഭു തവ ഗോപ്ത്രീത്വ പൃഥ്വീന ത്വം ഗോപ്താശിതേ സ്മൃതഃ. അതഃ സർവാശ്രയശ്ചൈവ ഗോപ്താ ച ഹരിരീശ്വരഃ സർവശബ്ദാവിധേയശ്ച ശബ്ദവൃത്തിർഹി കാരണം സർവാന്തര സർവബഹിർ ഏക ഏവ ജനാർദ്ദനഃ. യഥാർത്ഥ സംരക്ഷക ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പക്ഷേ വിഷ്ണു അവളുടെ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹമാകുന്നു. ജനാർദ്ദന ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ സംവിധായകനാകുന്നു. വാക്കുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലനങ്ങളുടെയും കാരണം അദ്ദേഹമാണ്. ശിരസോദാരദായദ്വിവായാസ്തത്വദേവതു ആശ്രയത്വം ച ഗോപ്തൃത്വം അന്യേഷാം ഉപചാരതഃ. സമഗ്ര സൃഷ്ടിയുടെയും വിശ്രമസ്ഥാനമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. ഭഗവത്ഗീത 16:27 പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മത്തിലെല്ലാം വിശ്രമിക്കും. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിശ്രമിക്കും. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശ്രമിക്കും. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും സമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രഹവും ധാരാളം ജീവസത്തകൾക്ക് ആശ്രയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ ഭൂമിയുടെ പാദങ്ങളിലും കാലുകളിലും മാറിലും ചുമലിലും നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം ആത്യന്തികമായി വിശ്രമിക്കുന്നത് പരമദ്യോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിലാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആത്യന്തികമായ സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം വിശുദ്ധം പരമാർത്ഥമേകം അനന്തരം ബഹിർബ്രഹ്മ സത്യം പ്രത്യക് പ്രശാന്തം ഭഗവത് ശബ്ദസംചം യദ്വാസുദേവം കവയോ വദന്തി. ജ്ഞാനം വിശുദ്ധം പരമാർത്ഥമേകം അനന്തരം ബഹിർബ്രഹ്മ സത്യം പ്രത്യക് പ്രശാന്തം ഭഗവത് ശബ്ദ സംചം യദ്വാസുദേവം കവയോ വദന്തി. അപ്പോൾ ആത്യന്തിക സത്യം എന്നത് എന്താണ്? ദ്വൈതമല്ലാത്ത ജ്ഞാനമാണ് ആത്യന്തിക സത്യം എന്നാണ് ഉത്തരം. അത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യമില്ലാത്തതാണ്, നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നതാണ്, അദ്വിതീയും സർവവ്യാപിയും ഭാവനയ്ക്ക് അതീതവുമാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഥമ സാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മമാകുന്നു. ക്ലേശങ്ങളില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യോഗികൾ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലമാണ്. ആത്യന്തികമായി അതേ പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെ എല്ലാം കാരണമായ ആ പരമോന്നത വ്യക്തി വാസുദേവനാണെന്ന് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറയും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിൽ പറയുന്നു, യദ്വൈതം ബ്രഹ്മോപനിഷത്തി തനുവാ. ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തേജസ് പരമദ്യോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരകിരണങ്ങളാണ്. യ ആത്മാന്തരാമി പുരുഷ ഇതി സോ അസ്യാംശ വിഭവ. ആത്മാവെന്നും അന്തരാമി എന്നും പരമാത്മാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് പരമദ്യോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ല. ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണോയ ഇഹ ഭഗവാൻ സ്വയമയം. പരമദ്യോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ 6 സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വാസുദേവനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നനുമാണ്. ആ പണ്ഡിതരും ദാർശനികരും അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം
ഇത് അംഗീകരിച്ചു. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറയുന്നു, ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും കാരണം ആത്യന്തികമായി വാസുദേവൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണെന്ന് വിവേകിയായ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം വാസുദേവൻ സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. യഥാർത്ഥ തത്വം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ അപൂർണമായ സാക്ഷാത്കാരം നിമിത്തം ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതേ വിഷ്ണുവിനെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ. ആരംഭം മുതലേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, സത്യം പരം ധീമഹി. നമ്മൾ പരമോന്നത സത്യത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. പരമോന്നത സത്യം ഇവിടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധം സത്യം എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതീന്ദ്രീകരിച്ചതുമാണ് ആത്യന്തിക സത്യം. അത് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക വിജയവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും നൽകുന്നു. ആ പരമോന്നതമായ ആത്യന്തിക സത്യം കൃഷ്ണൻ വാസുദേവനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അന്തരാത്മാവും ബാഹ്യ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണനാണ്, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമ്പൂർണനാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദവി അറിവില്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചിലർ ചില സമയങ്ങളിൽ അകത്തുള്ള കൃഷ്ണനും പുറത്തുള്ള കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറ്. കൃഷ്ണൻ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലല്ല, അകത്തുള്ള കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് നാം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ വായനക്കാരെ തെറ്റായി നയിക്കുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർക്ക്, മായാവാദികൾക്ക് അവരുടെ ദരിദ്രമായ ജ്ഞാനത്താൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പ്രാമാണികനായ വ്യക്തിയെ സമീപിക്കണം. അധ്യാത്മിക ഗുരു വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുവൻ പ്രാമാണികമായ വ്യക്തിയെ സമീപിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഒരു വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണനെ ശരിക്ക് വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിതത്വ ദർശനഃ. ഭഗവത്ഗീത 4:34 പറയുന്നു. ആധികാരികനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കാത്ത ഒരുവനെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുനാഥായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാം. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ഗുരുപരാജ് ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇവിടെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥവും ആത്യന്തികമായ അസ്തിത്വമില്ലാതിനാൽ അതിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അസ്വത, വ്യത്യസ്തതകൾ, സ്ഥൂലത, ശുഷ്കത, ചെറുത്, വലുത്, ഫലം, കാരണം, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ മുതലായ ഭാവനകൾ അവയെല്ലാം മണ്ണിനാൽ നിർമ്മിതങ്ങളായ കലങ്ങൾ മാത്രം. പക്ഷെ അവയ്ക്ക് വിവിധ നാമങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാത്രം. വസ്തു, പ്രകൃതി, പ്രവണത, കാലം, കർമ്മം എന്നിവകളാൽ വിഭിന്നതകൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട യാന്ത്രികമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവയെല്ലാം എന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ താൽക്കാലികങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, താൽക്കാലികങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർമ്മങ്ങളും പ്രതികർമ്മങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായി അവതരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുമൂലം നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. പല ആൾക്കാരും കാണാം, എന്താ പറയാ, പല കാര്യങ്ങളും അവര് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പലതും അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിശദീകരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇത് വിശദീകരിക്കുവാനുള്ള, അല്ലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്, ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ഇത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നൽകുന്നത് പോലും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാന്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അവര് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷേധിക്കും. ഇവിടെ ഭാഗവതം എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാക്കൾ, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരൊക്കെ. വാസ്തവത്തിൽ ഇവയെല്ലാം പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിലൂടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സ്വാഭാവികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തിക കാരണം പരമോന്നത വ്യക്തിയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാദിരാദി സർവകാരണ കാരണം അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, ആ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ സംരക്ഷക ഭൗതിക, പക്ഷേ വിഷ്ണു അവളുടെ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം. ജനാർദ്ദന ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ സംവിധായകനാകുന്നു. വാക്കുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലനങ്ങളുടെയും കാരണം അദ്ദേഹം. സമഗ്ര സൃഷ്ടിയുടെയും വിശ്രമസ്ഥാനമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവസാനം എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ ഭഗവാനൊന്നുമില്ല, പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശക്തി ഉണ്ട്, അതാണ് എല്ലാം എന്ന്. എന്നാൽ അവർക്കറിയില്ല ഈ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കും. അവിടെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശക്തി ഉണ്ട്, പ്രകൃതി ശക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില. അപ്പൊ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ആത്യന്തിക സത്യം എന്താണ്? ദ്വൈതമല്ലാത്ത ജ്ഞാനമാണ് ആത്യന്തിക സത്യം എന്നാണ് ഉത്തരം. അത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യമില്ലാത്തതാണ്, നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നതുമാണ്, അദ്വിതീയവും സർവവ്യാപിയും ഭാവനയ്ക്ക് അതീതവുമാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഥമ സാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മമാകുന്നു. ക്ലേശങ്ങളില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യോഗികൾ പരമാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലമാണിത്. ആത്യന്തികമായി അതേ
പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം പരമോന്നതനായ വ്യക്തി ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെ എല്ലാം കാരണമായ ആയ പരമോന്നതമായ വ്യക്തി വാസുദേവനാണെന്ന് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെ 3 തലത്തിലാണ് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആൾക്കാർ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധന. ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവ്. അതേ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ജ്യോതിയാണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേജസ്സാണ്, ജ്യോതിയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ബ്രഹ്മത്തില് അലിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാവാനായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അത് ശരിയായ മോചനമല്ല, ആത്മീയാസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവാനല്ല. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. യോഗികളൊക്കെ പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. പരമോന്നതമായ ആത്യന്തിക സത്യം കൃഷ്ണൻ വാസുദേവനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അന്തരാത്മാവും ബാഹ്യശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണനാണ്, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമ്പൂർണ്ണനാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. കൃഷ്ണൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദവി അറിവില്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ചില സമയങ്ങളിൽ അകത്തുള്ള കൃഷ്ണനെന്നും പുറത്തുള്ള കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ മന്മനാഭവമത് ഭക്ത മധ്യാജീവൻ നമസ്കുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരബന്ധങ്ങളിലല്ല, അകത്തുള്ള കൃഷ്ണന്റെ പാതാരബന്ധങ്ങളിലാണ് നാം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടത്. പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിക്കുന്നവർ വായനക്കാരെ തെറ്റായി. പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് മായാവാദികൾക്ക് അവരുടെ ദരിദ്രമായ ജ്ഞാനത്താൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുവൻ പ്രാമാണികനായ വ്യക്തിയെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ഒരു വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല, ഒരു ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. അവരിവിടെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ, പതിതരായിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം. ഒരു ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശം ജ്ഞാനം ജ്ഞാന തത്വദർശന ഭഗവത്ഗീത 4:34. ആധികാരികനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കാതെ ഒരുവിനെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകം ഓക്കെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അല്ലെ, പ്രേമപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം നേടുകയും വേണം. അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുമൊക്കെ ജ്ഞാനം നേടുന്ന മായാവാദികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ എന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു അന്ധൻ ഒരിക്കലും അന്ധനെ വഴി നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഒരു കാഴ്ചയുള്ളവൻ, അതുപോലെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരായിരിക്കണം, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലേ ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ മായാപൂരിലെ അവിടെ കുറെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദനും പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അതില് പ്രഭുപാദർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ ഗൗരംഗ നിത്യാനന്ദൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന അവരൊക്കെ
ചെയ്യുന്ന മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭുപാദർ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, അവിടുന്ന് ഭഗവാനൊക്കെ പഞ്ചതത്വമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരി അങ്ങനെ പറയുകയും നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറയും, നിനക്ക് കാണാലോ. ഗുരുമഹാരാജ് പ്രഭുപാദന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ അത്രയും അഹങ്കാരിയായി മാറുന്നത് കൊണ്ട് വിനയത്തോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും അനങ്ങാതെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഇല്ല പ്രഭുപാദൻ. പ്രഭുപാദൻ നിനക്ക് കാണാം, നീ കളവ് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടുമ്പോ ഭഗവാൻ നൃത്തം ചെയ്യും. പ്രഭുപാദർ കാണാൻ, പ്രഭുപാദർ അത് കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദര് ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും അവിടുത്തെ മൂർത്തിയോട് സംസാരിക്കും. അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ ആ മൂർത്തിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് അറിയും. ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ സമയവും കൃത്യമായിട്ട് നിവേദ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അറിയുക. ഭക്തന്മാര് ചിലപ്പോ കളവ് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ മൂർത്തികളോട് സംസാരിക്കും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദന്മാര് അദ്ദേഹം അവരോട് ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരിക്കലേ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ശിഷ്യൻ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂർത്തി രാധാ ഗാന്ധർവിക ഗിരിധാരി ഗൗഡിയ മഠത്തിൽ ഉള്ളത്, അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥാനത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള ആ ഗൗഡിയ മഠത്തിലുള്ളത് ആ മൂർത്തി പറയുകയുണ്ടായി, നിന്റെ ശിഷ്യനത് അവിടെ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദന്മാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒരു ശിഷ്യൻ തൂണിന്റെ പുറകില് ഒളിച്ചു നിന്നു. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള നയനമണി മഞ്ജരി, ഭഗവാൻ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന അഷ്ടസഖിമാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവരെ സഹായിക്കുന്ന മഞ്ജരിയാണ് അവരൊക്കെ, ആചാര്യ പരമ്പരയിലുള്ളവരൊക്കെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ നയനമണി മഞ്ജരിയാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യയിൽ. അപ്പോ അതുപോലെ ആചാര്യൻ പ്രഭുപാദരും മഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ളവരാ. അവർ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കും, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും, എല്ലാം കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്ന്, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ആനന്ദഗുരു വൈഷ്ണവ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താൽ ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഏകാദശി എടുത്തവരൊക്കെ ഏകാദശിയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ